ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو جس طالب علم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ انتہائی غریب اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بابا جان مزدوری کرتے تھے۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 13 افراد قیام پذیر تھے۔ یہ لڑکا جاب بھی کرتا تھا۔ پھر وہ کیا خوبی تھی کہ مشکلات اس کے ارادوں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آج ہم اس خوبی کے اوپر غور کریں گے۔ عزیز بچوں، وہ لڑکا اپنے کام سے کام رکھتا، وہ زیادہ میل جول کا قائل نہیں تھا۔ شاید اس کے پاس ان کاموں کے لیے وقت بھی نہ ہو۔ اس کی ہم عمر لڑکے اس کی اس عادت کی وجہ سے اسے نال نہ رہتے، کچھ تو اس پر آوازیں بھی کس دیتے تھے، لیکن وہ ان کی سنی ان سنی کر دیتا۔ عزیز بچوں، آج اس کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ انٹرویو لینے والا اس سے سوال پہ سوال کیا جا رہا تھا اور وہ ان کے جواب بڑی خوبصورتی سے دیے جا رہا تھا۔ انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ بیٹا آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے 3 مرلے کے گھر میں ہم 13 افراد رہتے ہیں، 9 ہماری فیملی کے اور 4 چچا کی فیملی کے۔ تو بیٹا مائنڈ نہ کریں تو معاف کیجئے گا، آپ کے گھر میں تو بہت شور شرابہ ہوتا ہوگا۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ایسا ہی ہے۔ اب انٹرویو کرنے والے نے شاندار سوال کیا، اور یہی سوال کرنا چاہیے تھا اور یہی سوال بنتا تھا کہ بیٹا آپ کا گھر چھوٹا گھر تھا، افراد زیادہ تھے، آپ جاب پر بھی جاتے تھے، پھر آپ نے ٹاپ بھی کیا، تو بیٹا آپ پڑھتے کب تھے؟ لڑکا گویا ہوا کہ جناب یہ جو مشکلیں تھیں اصل میں یہی میری اسٹرینتھ تھی، یہی میری طاقت تھی۔ انٹرویو کرنے والا حیران ہوا، ششدر ہوا کہ مشکلات آپ کی اسٹرینتھ تھی، وہ کیسے؟ ذرا بتائیے۔ لڑکے نے بتانا شروع کیا کہ دیکھیے میں اپنی ان ساری مشکلات سے واقف تھا کہ میرا گھر چھوٹا ہے، افراد زیادہ ہیں، مجھے جاب پر بھی جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو میں جب کلاس میں پڑھتا تو اتنی توجہ اور کنسنٹریشن سے پڑھتا کہ سبق کلاس میں ہی یاد کر لیتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اس احساس نے، اس مشکل نے، اس مجبوری نے مجھے یہ سبق دیا کہ آپ کو اپنا کام اس وقت کے اندر ختم کرنا ہے، کیونکہ گھر جا کے تو ٹائم ہوگا نہیں۔ جتنی دیر تم کلاس میں ہو، اسکول میں ہو، آپ کو اپنا سبق، اپنا کام ختم کرنا ہے۔ یو آر ٹائم باؤنڈ۔ مجھے میری ان مجبوریوں نے ٹائم اسپیسیفک کر دیا، مجھے لمٹ دے دی، میرے وقت کا تعین کر دیا کہ بھائی کام کو آپ نے ختم کرنا ہے اس ٹائم کے اندر۔ اگر میری یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو میں وقت کا صحیح استعمال کبھی نہ سیکھ پاتا۔ ان مجبوریوں نے، ان مشکلات نے مجھے وقت کے صحیح استعمال کا طریقہ کار بتا دیا، مجھے ٹائم اسپیسیفک کر دیا، مجھے ٹائم باؤنڈ کر دیا، میرے لیے ایک لمٹ لگا دی کہ آپ نے اپنا کام اتنے وقت کے اندر ختم کرنا ہے، جس کے لیے میری توجہ اور میری کنسنٹریشن ڈیولپ ہو گئی اور میرا کلاس کا کام کلاس میں ختم ہو جاتا۔ یہ میری عادت تھی۔ لڑکے نے مزید کہا کہ آپ یقین کیجئے اگر یہ کمزوریاں نہ ہوتیں، اگر یہ مشکلات نہ ہوتیں، اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتیں تو شاید میں پڑھ نہ پاتا،
शायद मैं टाइम का उस तरीके से इस्तेमाल करना न सीख पाता जिस तरह इन मजबूरियों ने मुझे टाइम का इस्तेमाल करना सिखाया। मुझे वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि वक्त कितना कीमती है। मैंने इसका सही इस्तेमाल किया। इंटरव्यू करने वाले एक और सवाल कर दिया, तो क्या घर जाकर बिल्कुल नहीं पढ़ते? जी, घर जाकर भी पढ़ता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। असर के वक्त मैं मेरे घर के पास कब्रिस्तान के किनारे पर थोड़ी सी खुली जगह है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ खामोशी होती है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। असर से मगरिब तक मैं वहाँ मुतालिया करता हूँ। स्कूल और ये वक्त, ये दो वक्त ऐसे हैं जिनका मैंने सही इस्तेमाल किया, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा, और ये कामयाबी इसी टाइम के सही इस्तेमाल की मरहून मिन्नत है। इंटरव्यू लेने वाला उस लड़के से बहुत मुतासर हुआ कि छोटा सा लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वाकई जिन लोगों को छोटी उम्र में मजबूरियां घेर लेती हैं, मुश्किलें घेर लेती हैं, वही लोग नई राहें खोजते हैं, नई राहें तलाश करते हैं, वही लोग इस धरती का हुस्न बनते हैं। इंटरव्यू करने वाला जहाँ बहुत मुतासिर हुआ, उसको लफ्ज़ मजबूरी, मुश्किल के मतलब की भी समझ आ गई। उसने इंटरप्रेट किया कि प्यारे बच्चे, मुझे आपसे ये पता चला कि मजबूरियाँ, मुश्किलात कुछ नहीं होती, बल्कि ये तो आपके टाइम को कीमती बनाने के लिए आती हैं। ये आपको टाइम बाउंड करती हैं, ये आपको टाइम का सही इस्तेमाल करना सिखाती हैं। गोया ये आपको टाइम से स्पेसिफिक कर देती हैं, गोया ये आपके टारगेट को और क्लियर कर देती हैं। आपको पता चल जाता है मुझे कितने वक्त में कितना काम करना है। गोया ये आपके वक्त का तयन कर देती है। आपने मजबूरियों और मुश्किलात का बहुत अच्छा इस्तेमाल बता दिया हमें। बेटा, बहुत खूब। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, खुशबख्त होते हैं, जिनको कुदरत मुश्किल रास्तों से वाकिफ़ कर देती है। ये वही लोग होते हैं जिनको कुदरत ने बड़े कामों के लिए चुन लिया होता है, क्योंकि कुदरत कभी भी नातवा कंधों पर नाहक बोझ नहीं डालती। मुश्किल पेपर तो उसी को दिया जाता है जो उसको सॉल्व कर सके, जिसमें इतनी अहलियत हो। तो मुश्किलें ज़िंदगी संवारने आती हैं, मुश्किलें ज़िंदगी बनाने आती हैं। मजबूरियाँ कुछ नहीं होती, सिर्फ टाइम स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं। वक्त का तयन होता है कि आपको काम कितनी देर में ख़त्म करना है। ये तो तरबियत करती है इंसान की। ये मजबूरियाँ, ये मुश्किलें, ये रास्ता रोकने के लिए नहीं होती, रास्ते की तामीर के लिए होती है। तारीख़ गवाह है, जितने बड़े लोग हैं उनकी ज़िंदगी में एक दुखी कहानी उनके अरूज की तहरीर को रकम करती है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास वक्त है, आपके पास मौक़े हैं, आप उसको टाइम स्पेसिफिक करें, अपनी कंसंट्रेशन डेवलप करें। कौन है जो आपका रास्ता रोक सकता है? कोई भी तो नहीं। जुस्तजू कीजिए, कामयाबी आपकी मुंतज़िर है इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।